जय अंबे विद्यार्थी मित्रों, ધોરણ 12 में આપણે પ્રથમ ચેપ્ટર વિદ્યુત ભાર અને ક્ષેત્રોમાં જેડબલ્યુ નીટની શરૂઆત કરેલી હતી। જેના લાસ્ટ વિડિયો લેક્ચરમાં આપણે ચેપ્ટરની શરૂઆતમાં જે વિદ્યુત ભાર વિશેની માહિતી ધ્યાનમાં લીધેલી હતી એના આધારિત અમુક પ્રશ્નો જોયા। ત્યાર પછી બે વિદ્યુત ભારિત કણો વચ્ચે લાગતા વિદ્યુત બળની આપણે વાતો કરી કે તેમની વચ્ચે લાગતું વિદ્યુતીય બળ આકર્ષી અને અપાકર્ષી પ્રકારનું હોય, પણ એ કેટલા મૂલ્યનું હોય તો એ કુલમના નિયમ આધારિત આપણે મેળવી શકીએ છીએ। हाँ, एनी टूंकमां माहिती आपणे ध्यानमां लीधी जे तमे बोर्डमां भणीने आवेला हशो। एमां वधारे अगत्यना किस्साओ जे जेडबल्यू नीटमां पूछाता होय छे के बे विद्युत भारोनी वच्चेना कोई बिंदु पासे संतुलननी स्थितिवाळा तथा बे विद्युत भारित कणोने के पदार्थोने संपर्कमां लावीने छूटा पड़ता तेमनी वच्चे लागता बळवाळा तथा संतुलन स्थिति आधारित एक्स्ट्रा अमुक प्रश्नों जे पूछाता होय एना आधारितना किस्साओ आपणे ध्यानमां लईए। સૌથી પહેલા તો લાસ્ટ જે ટોપિક ચાલેલો હતો એ આપણે જોઈએ। બે વિદ્યુત ભારિત કણો વચ્ચે લાગતું વિદ્યુત બળ આપણને ખ્યાલ છે કુલમના નિયમ અનુસાર બે વિદ્યુત ભારિત કણો એવા Q1 અને બીજો વિદ્યુત ભારિત કણ એવો Q2 જેમની વચ્ચેનું અંતર જો R હોય અને આ વિદ્યુત ભારિત કણો જો શૂન્યાવકાશમાં રહેલા હોય તો તેમની વચ્ચે લાગતું વિદ્યુત બળ F બરાબર K Q1 Q2 अपन R² वडे आपणे रजू करीए छीए। ज्यां K एटले के कूलमनो अचलांक जेनी जग्या पर आपणे आ रीते पण ध्यानमां लईए छीए K बराबर 1/4πε0, जे ε0 एटले के शून्यावकाशनी परमिटिविटी। कोई माध्यममां आना ज विद्युत भारित कणोने आटला ज अंतरे राखेला होय तो तेमनी वच्चे लागतुं विद्युत बळ बदलाय छे, जे आपणे जोयुं गईकाले। तो कहेવાનો अर्थ एवो के आ बळ गुरुत्वाकर्षण बळनी जेवुं ज छे। તમે જોશો તો ગુરુત્વાકર્ષણ બળ માટેનું સમીકરણ આવું જ હતું। બે દળ ધરાવતા પદાર્થો વચ્ચે લાગતું ગુરુત્વાકર્ષણ બળ આપણે આમ લખતા હતા Gm1m2/r²। આમાં દળના ગુણાકારના સમપ્રમાણમાં અંતરના વર્ગના વ્યસ્ત પ્રમાણમાં, અહીંયા વિદ્યુત ભારના ગુણાકારના સમપ્રમાણમાં અંતરના વર્ગના વ્યસ્ત પ્રમાણ। પણ બંનેમાં ડિફરન્સ શું છે તો કે આ કોઈ માધ્યમ પર આધારિત નથી, જ્યારે આ માધ્યમ પર આધારિત છે। आ जे कूलम्बीय बळ विद्युत बळनी वात करी मात्र स्थित विद्युत भारो माटे ज छे। खास याद राखवुं, विद्युत भारो केवी स्थितिमां होय छे? स्टेबल। जो गतिमान विद्युत भारो होय Q1 ने Q2 बंने गतिमां होय तो कूलमनो नियम पळातो नथी। आ एनी लिमिटेशन छे। आ उपरांत बंने गतिमां होय तो नथी पळातो, पण बेमांथी एक स्थिर होय अने बीजो गतिमां होय तो कूलमनो नियम आपणे लागू पाडी शकीए छीए। तो खास विद्युत बळ विद्युत भारो वच्चे जे लागे छे माध्यम पर आधारित छे। जो कोई बीजा माध्यम में आना ज विद्युत भारोने मूकीए तो आपणे आ समीकरण आ रीते रजू करता था F' बराबर K नी जग्या पर 1/4πε0 ना बदले एप्सिलॉन ए माध्यमनी परमिटिविटी इंटू Q1 Q2/r²। तो आना परथी आपणे एक वस्तु ध्यानमां लेवानी छे के कोई माध्यमनी परमिटिविटी जेटली वधु हशे एटलुं ए विद्युत भारो वच्चे लागतुं विद्युत बळ घटशे। आम अवाहक माध्यमनी वात करीए तो एनी परमिटिविटी नॉर्मल हवा करता प्रमाणमां घणी वधारे होय तो तेमनी वच्चे लागता विद्युत बळनी मात्रामां जे शून्यावकाशमां लागतुं होय एना करता ओछुं लागे। एटले खास आ याद राखવું, माध्यमनी परमिटिविटी एटले के माध्यम बदलाता विद्युत बळमां शुं थाय छे? फेरफार थाय छे। खास आपणे लास्ट ए पण समीकरण जोयेलुं हतुं के F शून्यावकाशमां विद्युत भारो वच्चे लागतुं बळ, F' एना ज विद्युत भारोने कोई अवाहक माध्यममां राखता तेमनी वच्चे लागतुं विद्युत बळ बराबर ε/ε0 बराबर εr बराबर K। आ K ने आपणे कहीए छीए माध्यमनी सापेक्ष परमिटिविटी। कोनी सापेक्ष परमिटिविटी? शून्यावकाशनी सापेक्ष। बीजा कोईपण माध्यमनी परमिटिविटी ए हमेशा शून्यावकाशनी परमिटिविटी करता वधु ज होय। एटले बीजा कोईपण माध्यममां विद्युत भारो वच्चे लागतुं बळ एना ए ज विद्युत भारोने शून्यावकाशमां राखता एना करता ओछुं होय। शून्यावकाशमां जे बळ अनुभवातो एना करता ओछुं होय। एटले खास एक संबंध आ पण याद राखो के F' कोई माध्यममां विद्युत भारो वच्चे लागतुं बळ शून्यावकाशमां जे लागतुं होय एना करता ओछुं होय। एटले F' लेस देन हमेशा F होवानुं छे। आ संबंध खास याद राखवो। आ माहिती आपणे वात करी के भाई कूलमना नियम
એટલે કે બે વિદ્યુત ભારો વચ્ચે લાગતા વિદ્યુત બળમાં માધ્યમ બદલાતા થતા ફેરફાર વિશેની માહિતી. સાથે આપણે આ જ કુલમના નિયમનું સદિશ સ્વરૂપ પણ ધ્યાનમાં લીધેલું હતું, સાથે દિશા દર્શાવીને. હવે આપણે વાત કરીએ, ધારો કે વિદ્યુત ભારિત તંત્ર જેમાં બે કરતાં વધારે વિદ્યુત ભારો હોય, તો એમાંના કોઈ એક વિદ્યુત ભારો પર બાકીના વિદ્યુત ભારો વડે લાગતું બળ એ સંપાતપણાના નિયમ આધારિત આપણે ધ્યાનમાં લઈએ છીએ. તો ખાસ એની એક નોંધ લખી રાખીએ. સંપાતપણાનો સિદ્ધાંત જે તમે ભણીને આવેલા જ છો. સંપાતપણાનો સિદ્ધાંત શું જણાવે છે કે માધ્યમમાં બે કરતાં વધુ વિદ્યુત ભારો હોય તો એમાંના કોઈ એક વિદ્યુત ભાર પર લાગતું વિદ્યુત બળ તંત્રમાંના દરેક વિદ્યુત ભારો વડે લાગતા સ્વતંત્ર વિદ્યુત બળના સદિશ સરવાળા જેટલું હોય. એટલે કે કંઈક આ રીતે, ધારો કે એક બિંદુવત વિદ્યુત ભાર Q1 છે, બીજો Q2 છે અને ત્રીજો Q3 છે. આમાંના Q1 પર કોણ કોણ બળ લગાડશે? તો કે Q2 પણ લગાડશે અને Q3 પણ લગાડશે, બંને લગાડશે. Q3 ની હાજરી છે તો Q2 વડે લાગતા બળમાં કોઈ ફેરફાર થવાનો નથી. એટલા માટે જ આ કુલંબીય બળને ટુ બોડી ફોર્સ કહે છે. ત્રીજા વિદ્યુત ભારના લીધે એ બે વિદ્યુત ભારો વચ્ચે લાગતા બળમાં કોઈ ફેરફાર નોંધાતો નથી. એ તો જે મૂલ્યનું લાગતું હતું એનું એ લાગશે જ, પણ હા, નેટ ફોર્સમાં ફેરફાર થશે, પરિણામી વિદ્યુત બળમાં ફેરફાર થશે. માત્ર બે જ હોય તો Q2 વડે Q1 પર લાગતું બળ જે હતું એ મળવાનું. ધારો કે 10 ન્યૂટન છે અને ધારો કે બંને સજાતી હોય તો અપાકર્ષી આ દિશા મળે છે. ધારો કે ઉદાહરણ તરીકે આપણે વાત કરીએ, ધારો કે 2 હતા ત્યારે Q2 વડે Q1 પર લાગતું બળ ડાબી તરફની દિશામાં હતું. ત્રીજો વિદ્યુતભાર દાખલ થતા Q1 પર લાગતું પરિણામી બળ બદલાશે તથા દિશા પણ બદલાશે, પણ Q2 વડે લાગતું બળ તો એનું એ જ રહેશે. એટલે નેટ ફોર્સ પરિણામી વિદ્યુત બળની વાત કરીએ તો એ બદલાય. કેટલા મૂલ્યનું કઈ દિશામાં થાય? તો કે Q2 વડે લાગતું બળ આપણે આને આ રીતે દર્શાવી શકીએ, F12 2 વડે 1 પર લાગતું બળ. Q3 વિદ્યુતભાર વડે Q1 પર લાગતું બળ અપાકર્ષણ થતું હોય તો કઈ દિશામાં હશે? આ Q1 છે, આ રીતે આપણે દર્શાવીએ તો આ F13 છે. તમે જોઈ શકો છો બંનેની દિશા કંઈક અલગ છે. ધારો કે બંને વિદ્યુત ભારિત કણોના લીધે Q1 પર લાગતા બળો F12 અને F13 એકબીજા સાથે થીટા ખૂણો બનાવે છે. તો આવા બે સદિશોનો પરિણામી સદિશ આપણે આગળ ધોરણ 11માં સમાંતર બાજુ ચતુષ્કોણની રીત આધારિત ભણીને આવ્યા. કંઈક આ રીતે ધ્યાનમાં લેતા હતા કે કોઈ પોઈન્ટ પર, કોઈ બિંદુ પાસે, ધારો કે આના જ બળો હું દર્શાવું છું વ્યવસ્થિત, ધારો કે આ રીતે લાગે છે, અલગથી આપણે દર્શાવ્યું સમજવા ખાતર કે આ બેનું પરિણામી કઈ રીતે મેળવવું. ધારો કે આ છે F1, બીજું વિદ્યુત બળ છે F2. તો આ કણ ઉપર લાગતું પરિણામી વિદ્યુત બળ કેટલું? ધારો કે F1 અને F2 એકબીજા સાથે કેટલો ખૂણો બનાવે છે? થીટા. તો પરિણામી વિદ્યુત બળ સમાંતર બાજુ ચતુષ્કોણ આધારિત આપણે આ રીતે મેળવતા હતા. આ બંને પાસેની બાજુ હોય એવો એક સમાંતર બાજુ ચતુષ્કોણ તૈયાર કરતા હતા. જે સામાન્ય બિંદુમાંથી આ બંને વિદ્યુત બળો લાગે છે એમાંથી દોરેલો વિકર્ણ એ પરિણામી બળ દર્શાવે. તો આ પરિણામી બળ થાય, જે આપણે F નેટ પરિણામી વિદ્યુત બળ એમ લખી શકીએ. ધારો કે આ પરિણામી વિદ્યુત બળ F2 સાથે કેટલો ખૂણો બનાવે છે? આલ્ફા. પેલો તો થીટા, બંને વિદ્યુત બળો વચ્ચેનો ખૂણો છે, ધારો કે આલ્ફા ખૂણો બનાવે. તો પરિણામી વિદ્યુત બળ અને એની દિશા એટલે કે આલ્ફાની ગણતરી કરી હોય તેના સમીકરણ કંઈક આ પ્રમાણે થાય. યાદ કરો, ચાલો. પરિણામી વિદ્યુત બળ F નેટ બરાબર એનું માન, એનું મૂલ્ય તો એને માનાંકમાં મૂકીએ. સમાંતર બાજુ ચતુષ્કોણની રીત આધારિત બે સદિશો વચ્ચેનો ખૂણો થીટા હોય તો પરિણામી વિદ્યુત બળનું માન વર્ગમૂળમાં આપણે આ રીતે મેળવતા હતા. પહેલાનો વર્ગ એટલે F1² પ્લસ બીજાનો વર્ગ F2² પ્લસ 2 F1 F2 cos થીટા. આ થીટા એ શું? F1 અને F2 વચ્ચેનો ખૂણો. તો આ રીતે બે વિદ્યુત ભારિત કણોના લીધે કોઈ બિંદુવત વિદ્યુત ભાર પર લાગતા વિદ્યુત બળનું પરિણામી વિદ્યુત બળ આ રીતે મેળવી શકે. એટલે કે કોઈ બે બળો હોય તો એનું પરિણામ આ રીતે મેળવી શકે. બે બળો વચ્ચેનો ખૂણો જો આપણી પાસે થીટા હોય તો થીટાના મૂલ્ય આધારિત આ પરિણામી વિદ્યુત બળમાં ફેરફાર થાય. એટલે કઈ રીતે એ બિંદુ પાસે બે બળો લાગે છે એના ઉપર પણ આધારિત છે. ચાલો આપણે આ ખૂણો આલ્ફા મેળવવો છે કે પરિણામી વિદ્યુત બળ F નેટ
કઈ દિશામાં હશે, કેટલા ખૂણે ગોઠવાયેલું છે. ધારો કે F2 સાથે આલ્ફા ખૂણો બનાવે તો આ ખૂણો આલ્ફા, એના માટેનું સમીકરણ tan આલ્ફા પણ તમે ભણીને આવ્યા. સીધું આ રીતે બનાવી શકે, tan આલ્ફા બરાબર, ચાલો કાટકોણ ત્રિકોણ બનાવી. ચલો આટલે સુધી તો F2 છે. આ F1 ના બે ઘટકો આપણે વિચારી શકીએ. ચલો આ F1 તો એને સમાંતર આ પણ F1 જેટલું જ થશે. આ ખૂણો થીટા છે તો આ પણ થીટા બનશે. તો tan આલ્ફા એટલે કે સામેની બાજુના છેદમાં પાસેની બાજુ, આ સામેની બાજુનો ઘટક કયો આવશે? F1 નો શિરોલંબ ઘટક. F1 જેની સાથે ખૂણો બનાવે ઘટક આવે cos, એટલે આ ઘટક થશે cos વાળો, શિરોલંબ ઘટક sin વાળો. એટલે આવું થશે tan આલ્ફા બરાબર સામેની બાજુ F1 sin થીટા ના છેદમાં F1 નો શિરોલંબ ઘટક F1 sin થીટા આવશે, અને સમક્ષિતિજ ઘટક tan આલ્ફા સામેની બાજુ તો આવી ગઈ, છેદમાં પાસેની બાજુ F2 અને પ્લસ આ બીજો F1 નો સમક્ષિતિજ ઘટક જે આવશે F1 cos થીટા. એટલે આવું થશે F2 પ્લસ F1 cos થીટા. જો આપણે અહીંયા F1 અને અહીંયા F2 લઈએ તો F1 અને F2 ના સ્થાન બદલાય, બાકી કોઈ ફેરફાર થવાનો નથી. તો ખાસ યાદ રાખવું, આ તમને આવડવું છે. આ સમીકરણ ખૂબ જ અગત્યનું છે. ખાસ કરીને આ બે વિદ્યુત બળોનું પરિણામી વિદ્યુત બળ, જો બંને વિદ્યુત બળો એકબીજા સાથે થીટા ખૂણે હોય તો પરિણામી વિદ્યુત બળનું માન વર્ગમૂળમાં F1 સ્ક્વેર પ્લસ F2 સ્ક્વેર પ્લસ 2 F1 F2 cos થીટા વડે આપણે મેળવીએ છીએ. આ ખાસ યાદ રાખવું. ચાલો આપણે બીજી એક પરિસ્થિતિ ધ્યાનમાં લઈએ કે ધારો કે આપણે એવું ધ્યાનમાં લઈએ કે બે બિંદુવત વિદ્યુત ભારો R1 કે R જેટલા અંતરે છે. ધારો કે શૂન્યાવકાશમાં આપણે રાખેલા છે. ચાલો બંને અલગ અલગ મીડિયમ ધ્યાનમાં લઈએ જેથી વધુ ખ્યાલ આવે. એવું છે કે ધારો કે હમણાં શરૂઆતમાં K1 ડાઇલેક્ટ્રિક અચળાંક ધરાવતા માધ્યમમાં બંને વિદ્યુત ભારોને રાખેલ છે. આ Q1 અને Q2, વચ્ચેનું અંતર R, તેમની વચ્ચેનું માધ્યમ K1 ડાઇલેક્ટ્રિક અચળાંક વાળું છે. બીજા કિસ્સામાં આપણે એવું ધ્યાનમાં લઈએ, આના આ જ વિદ્યુત ભારો એટલે કે Q1 અને Q2, વચ્ચેનું અંતર A નું એ જ R જેટલું, ડાઇલેક્ટ્રિક અચળાંક K2 છે. તો આ કિસ્સામાં લાગતું વિદ્યુત બળ હું લખું તો F1 બરાબર શું આવશે? તો કે K1 ડાઇલેક્ટ્રિક અચળાંક ધરાવતા માધ્યમમાં વિદ્યુત ભારો વચ્ચે લાગતું બળ, આગળ ધ્યાનમાં લીધું એમ શૂન્યાવકાશમાં જે લાગતું હોય એના K1 માં ભાગનું થાય. જ્યારે અહીંયા આ કિસ્સામાં લાગતું વિદ્યુત બળ F2 શૂન્યાવકાશમાં જે લાગતું હોય એના K2 માં ભાગનું થાય. અહીંયા F0 ને કરતા બનાવું તો F0 બરાબર F1 K1, અહીંયા પણ F0 બરાબર F2 K2. તો સીધું આમ લખી શકાય F1 K1 બરાબર F2 K2. જો એના એ જ વિદ્યુત ભારોને જુદા જુદા ડાઇલેક્ટ્રિક અચળાંક ધરાવતા માધ્યમમાં રાખવામાં આવે તો એના બળો અને ડાઇલેક્ટ્રિક અચળાંકનો સંબંધ કંઈક આ પ્રમાણે મળશે. F1 K1 બરાબર F2 K2. હા, આ વિદ્યુત બળ અંતરના વર્ગના કેવા પ્રમાણમાં છે? વ્યસ્ત પ્રમાણમાં. એટલે ખાસ અંતરના વધારા સાથે વિદ્યુત બળની માત્રામાં શું નોંધાતો જશે? ઘટાડો. ચાલો એવો એક કિસ્સો ધ્યાનમાં લઈએ આપણે કે બે વિદ્યુત ભારો છે Q1 અને Q2, તેમની વચ્ચેનું અંતર પ્રારંભમાં R1 છે. એના એ જ માધ્યમમાં હવે તેમની વચ્ચેનું અંતર મેં બદલાયું, આ Q1 અને બીજો વિદ્યુત ભાર Q2. પહેલા કરતા અંતરમાં વધારો થયો, હવેનું અંતર છે બે વિદ્યુત ભારો વચ્ચેનું R2, પ્રારંભમાં હતું R1. મીડિયમ A નું એ જ છે, માધ્યમ બદલાવતા નથી, વિદ્યુત ભારોના માન પણ બદલતા નથી. ધન હશે તો ધન, ઋણ હશે તો ઋણ, માત્ર તેમની વચ્ચેના અંતરમાં ફેરફાર આપણે કર્યો. પહેલા અંતર R1 હતું, પછી અંતર કેટલું કર્યું આપણે? R2. તો શરૂઆતમાં લાગતું વિદ્યુત બળ હું F1 વડે દર્શાવું તો F1 બરાબર K Q1 Q2 અપન R1 સ્ક્વેર, અને આ કિસ્સામાં બળ F2 બરાબર શું થશે? K Q1 Q2 અપન R2 સ્ક્વેર થશે. તો હવે આપણે વાત કરીએ, અહીંયા K Q1 Q2 બંનેમાં એક સરખું જ આવવાનું છે. આમ F1 એ અંતરના વર્ગના વ્યસ્ત પ્રમાણમાં, F1 પ્રોપોર્શનલ ટુ 1 અપન R1 સ્ક્વેર અને F2 પ્રોપોર્શનલ ટુ 1 અપન R2 સ્ક્વેર. એટલે બંનેનો ગુણોત્તર લઈએ તો આવું થશે F1 અપન F2 બરાબર R2 સ્ક્વેર અપન R1 સ્ક્વેર.
સોરી F1/F2 કરીશું, હા છેદના છેદમાંથી r2² આવશે અંશમાં. તો આને આમ લખી શકાય F1 r1² બરાબર F2 r2². એટલે કે અંતરમાં ફેરફાર કરતા વિદ્યુત ભારો વચ્ચે લાગતું વિદ્યુત બળ અને અંતરના વર્ગનો ગુણાકાર કેવો રહેશે? અચળ રહેશે. એટલે કે આ એક કિસ્સો આપણે ધ્યાનમાં લઈ શકીએ. કોઈ આ પ્રકારનો પ્રશ્ન આપણને આપેલો હોય તો આ પ્રકારના પ્રશ્નો આવે તો આપણે આ પ્રકારની ગણતરી ધ્યાનમાં લેવાની છે. હવે આપણે આગળ વાત કરીએ, કોઈ નેક્સ્ટ કિસ્સાની વાત કરીએ કે ચાલો આ પ્રકારનો પણ એક પ્રશ્ન આવી શકે કે બે બિંદુવત વિદ્યુત ભારો, પદાર્થને બિંદુવત વિદ્યુત ભાર તરીકે પાછો ક્યારે ધ્યાનમાં લઈ શકાય? બે ગોળાઓ હોય તો એમના પરના વિદ્યુત ભારને બિંદુવત ક્યારે ગણી શકાય? એની પણ એક સ્પષ્ટતા આપણે ખાસ ધ્યાનમાં લઈએ. તો એ માત્ર ત્યારે જ બિંદુવત વિદ્યુતભાર તરીકે ધ્યાનમાં લઈ શકીએ જ્યારે તેમની વચ્ચેનું અંતર તેમના પરિમાણની સરખામણીમાં વધારે હોય. આ બે ગોળાઓને બહુ મોટી સાઇઝના હોય, એના પર ખૂબ જ મોટા મૂલ્યનો વિદ્યુતભાર હોય, નજીક રાખે તો એને બિંદુવત ગણી શકાય નહીં. પણ નાની લખોટી જેટલી સાઇઝના ગોળાઓ એને એકબીજાથી 2 મીટર અંતરે હોય તો આવી સ્થિતિમાં એ લખોટી પરના વિદ્યુતભારને બિંદુવત વિદ્યુતભાર ગણી શકાય. તો ખાસ આ ધ્યાનમાં લેવું. બીજી માહિતી આપણે ધ્યાનમાં લેતા હતા. ધારો કે કોઈ આ પ્રકારનો પ્રશ્ન હોય, ડાઇલેક્ટ્રિક અચળાંક માધ્યમ આધારિત જ આપણે પ્રશ્ન આગળ વધારીએ કે ધારો કે બે બિંદુવત વિદ્યુત ભારો Q1 અને Q2 છે, તેમની વચ્ચેનું અંતર જે પણ r જેટલું છે એમાં ઘણા બધા ડાઇલેક્ટ્રિક અચળાંક ધરાવતા માધ્યમ આપણે રાખેલા છે. ધારો કે થોડાક T1 જેટલી જાડાઈના ભાગમાં K1 ડાઇલેક્ટ્રિક અચળાંક વાળું માધ્યમ છે, T2 જેટલા ભાગમાં K2 ડાઇલેક્ટ્રિક અચળાંક વાળું માધ્યમ છે. એ રીતે છેલ્લે સુધી ધારો કે Tn જેટલી જાડાઈમાં Kn ડાઇલેક્ટ્રિક અચળાંક ધરાવતું માધ્યમ હોય તો આ બિંદુવત વિદ્યુત ભારો Q1 ને Q2 વચ્ચે લાગતું વિદ્યુત બળ આ રીતે રજૂ કરવામાં આવે છે. યાદ રાખવું સમીકરણ F બરાબર K Q1 Q2 છેદમાં આ K કુલમ્બનો અચળાંક છે, જ્યારે આ K1 K2 અપ ટુ Kn એ માધ્યમના ડાઇલેક્ટ્રિક અચળાંક છે. છેદમાં આવે અંતરનો વર્ગ કુલમ્બના નિયમ અનુસાર, પણ અંતર તો જોવા જઈએ તો સેપરેટ કરેલું છે, અલગ અલગ માધ્યમો દ્વારા છૂટું પડેલું છે. તો ટોટલ અંતર ડિસ્ટન્સ આ રીતે ધ્યાનમાં લેવામાં આવે છે. ખાસ યાદ રાખવું √K × T². પણ માત્ર K જ ડાઇલેક્ટ્રિક અચળાંક ધરાવતો માધ્યમ હોય ને તો આપણે વાત કરીએ કે ધારો કે માત્ર K જેટલા ડાઇલેક્ટ્રિક અચળાંક ધરાવતું માધ્યમ એકના બદલે આવા n હોય તો આ સમીકરણને આ રીતે રજૂ કરવામાં આવે છે. જો ધ્યાન રાખજો, આ પ્રમાણે કહે સમેશન I બરાબર 1 થી n √KI TI આખાનો વર્ગ. આ TI વર્ગમૂળની બહાર છે. TI કઈ જગ્યા પર છે? વર્ગમૂળની બહાર. આ રીતે રજૂ કરવામાં આવે છે. તો કહેવાનો અર્થ એવો કે ભાઈ બે બિંદુવત વિદ્યુત ભારો વચ્ચે ઘણા બધા ડાઇલેક્ટ્રિક મીડિયમ હોય તો એ બિંદુવત વિદ્યુત ભારો વચ્ચે લાગતું વિદ્યુત બળ આ રીતે આપણે રજૂ કરી શકીએ. જો માત્ર એક જ હોય તો સીધું સિમ્પલ આપણે લાગુ પાડીએ છીએ કે ભાઈ ε0 ના બદલે માધ્યમની પરમિટિવિટી આપણે ધ્યાનમાં લેતા હોઈએ છીએ, ડાઇલેક્ટ્રિક અચળાંક આધારિત સીધી આપણે ગણતરી કરતા હોઈએ છીએ. હવે આપણે વાત કરીએ કે ભાઈ જો બે બિંદુવત વિદ્યુત ભારો વચ્ચે શૂન્યાવકાશમાં જેટલું બળ લાગતું હોય એટલું જ બળ આપણે કોઈ માધ્યમમાં મેળવવું હોય તો તેમની વચ્ચે કેટલું અંતર રાખવું જોઈએ. એટલે શૂન્યાવકાશમાં વિદ્યુત ભારિત કણો વચ્ચે જેટલું બળ લાગતું, ધારો કે 10 ન્યૂટન લાગે છે તો આ જ 10 ન્યૂટનનું બળ એના એ જ વિદ્યુત ભારો વચ્ચે મારે કોઈ માધ્યમમાં મેળવવું છે તો તેમની વચ્ચેનું રિલેટિવ અંતર કેટલું રાખવું પડે, તેમની વચ્ચેનું સાપેક્ષ અંતર કેટલું રાખવું પડે, આપણે એ ધ્યાનમાં લઈએ. એનું એક સમીકરણ આપણે તારવ્યું. જો ધ્યાન આપજો, શૂન્યાવકાશ અને કોઈ માધ્યમમાં એક સમાન બળ માટે જરૂરી અંતર. શૂન્યાવકાશમાં હું બળની વાત કરું તો શૂન્યાવકાશમાં વિદ્યુત ભારિત કણો વચ્ચે લાગતા બળને આપણે F વડે દર્શાવીએ છીએ. ધારો કે ત્યાં બે વિદ્યુત ભારિત કણો વચ્ચેનું અંતર r જેટલું હતું. ચલો સપોઝ આપણે નાની એવી આકૃતિ કે રચના આધારિત ધ્યાનમાં લઈએ જેથી તમને વધુ ખ્યાલ આવે. ચાલો આ એક વિદ્યુત ભાર Q1
आ बीजो विद्युतभार Q2 वच्चेनुं अंतर R आ शून्यावकाशमां छे बंने पार्ट टुकड़ा अलग पाड़ी दीए। हवे बीजी स्थिति एना ए ज विद्युतभारो Q1 अने Q2 मारे आमनी वच्चे जे बळ लागे छे एटला ज मूल्यनुं बळ बीजा माध्यममां पण जोईए छे। तो आपने ख्याल है जो एना ज विद्युतभारों ने एना ज अंतर हूँ बीजा माध्यम में मूकीश तो माध्यम बदलाता तेमनी वच्चे लागतुं विद्युत बळ एनुं ए रहेवानुं नथी पण आपणे एनुं ए ज मेळववुं छे। एना माटे अंतर केटलुं राखवुं पड़े 10 सेंटीमीटर अंतरे होय बे विद्युतभारों एटला ज अंतरे हूँ कोई के जेटला डायलेक्ट्रिक अचलांकवाळा माध्यम में राखीश तो स्वाभाविक रीते बळ पेला करता घटी गयुं हशे। तो मारे बळ पेला जेटलुं ज मेळववा माटे वच्चेनुं अंतर कंईक घटाडवुं पड़शे नजीक लाववा पड़शे पण ए अंतर केटलुं राखवुं जोईए एनी आपणे माहिती मेळववी छे। चालो के नवुं अंतर अहींया मारे राखवुं पड़े छे R डैश आ कोई माध्यममां छे आ कई स्थिति छे शून्यावकाशवाળી स्थिति। कोई माध्यममां आ विद्युतभारित कणों वच्चे लागतुं बळ हुं F वडे दर्शावुं અને શૂન્યાવકાશમાં તેમની વચ્ચે લાગતા વિદ્યુત બળને હું F0 વડે દર્શાવું બરાબર છે। F0 એટલે કે બે વિદ્યુતભારો વચ્ચે શૂન્યાવકાશમાં લાગતું બળ F એટલે કે બે વિદ્યુતભારો વચ્ચે કોઈ માધ્યમમાં લાગતું બળ એવું માધ્યમ કે જેનો ડાઇલેક્ટ્રિક અચળાંક કેટલો છે K જેટલો છે। ડાઇલેક્ટ્રિક અચળાંક કેટલો છે માધ્યમનો K જેટલો। એની રિલેટિવ પરમિટિવિટી ધારો કે કંઈક ER છે એ માધ્યમની પરમિટિવિટી એપ્સિલોન જેટલી છે। समीकरण लागू पाड़ीए। चलो शून्यावकाश में बे विद्युत भारित कणों वच्चे लागतुं विद्युत बळ समीकरण बनावो शुं आवशे। शून्यावकाश छे तो 1/4πε0 Q1 Q2 छेदमां अंतरनो वर्ग R² थशे। चलो हवे एना ज विद्युतभारो R डैश जेटला अंतरे आपणे कोई माध्यममां राख्या ज्यारे तेमनी वच्चे लागतुं विद्युत बळ आना जेटलुं थयुं आना किस्सा में समीकरण लागू पाड़ो। चलो शून्यावकाशना बदले माध्यम है तो ये माध्यमनी परमिटिविटी आवशे 1/4πε विद्युत भारो Q1 ने Q2 है तो Q1 × Q2 बंनेनो गुणाकार छेदमां अंतरनो वर्ग अंतर है R डैश तो R डैश स्क्वेर पण एप्सिलॉन ना जग्या पर शुं लखी शकीए तो एक समीकरण आपणे आवुं भणी गया एप्सिलॉन अपॉन ε0 बराबर एप्सिलॉन R अथवा तो डाइलेक्ट्रिक अचलांक K એટલે એ માધ્યમની પરમિટિવિટી એપ્સિલોનની જગ્યા પર હું ε0 * K લખી શકું એટલે આમ થાય। ચલો આ કિંમત અહીંયા મૂકીએ તો પદ બનશે આવું 1/4πε0 Q1 Q2 upon R² = 1/4πε ની જગ્યા પર ε0 * એટલે સીધું તમે આ રીતે પણ लागू પાડી શકો इंटू Q1 Q2 अपॉन R डैश स्क्वेर। चलो कैंसल थतुं कैंसल करी राखे Q1 Q2 4πε0 R डैश स्क्वेर अने K छेदमां छे अहींया R² छेदमां छे बंने बाजू व्यस्त ले तो आवुं थई जाय R² बराबर K * R डैश स्क्वेर। आपणे तो आ नवा माध्यममां विद्युत भारित कणों वच्चेनुं अंतर केटलुं राखવું જેથી શૂન્યાવકાશમાં લાગતું હતું એટલું જ બળ આપણને મળે મેળવવાનું હતું એટલે ગણતરી કરવાની હતી R ડેશ ની R ડેશ ને કરતા બનાવીએ તો આવું થશે R ડેશ સ્ક્વેર બરાબર R²/K એટલે કે R ડેશ બરાબર R upon √K એટલે જો એ વિદ્યુત ભારો વચ્ચેનું અંતર R upon √K જેટલું હોય તો તેમની વચ્ચે લાગતું વિદ્યુત બળ શૂન્યાવકાશમાં જે લાગતું હતું એટલું જ આપણને મળી આવે। तो एक आ समीकरण पण खास याद राखવું कि आपने कोई प्रकारનો प्रश्न पूछाय तो सीधू कोई माध्यममां तेमनी वच्चेनुं अंतर केटलुं राखता शून्यावकाशमां जे लागतुं हतुं एटला ज मूल्यनुं बळ मळे तो ए अंतर केटलुं आवशे R डैश बराबर R/K। आगळ आपणे हवे बीजा एक प्रश्न पूछाता होय छे JEE नीटमां एक तो संतुलनवाळा एटले के बे विद्युत भारो कोई एक रेखा पर गोठवायेला होय एमनी वच्चे अथवा तो एमने जोड़ती रेखा पर डाबी अथवा जमणी तरफ कोई बिंदु पासे कोई राखेला विद्युत भार पर लागतुं परिणामी विद्युत बळ शून्य बने एना माटेनी जुदी जुदी शर्तो आपणे ध्यानमां लेवी।
આગળ આપણે હવે ધ્યાનમાં લઈએ બે બિંદુવત વિદ્યુત ભારોને જોડતી રેખા પરના બિંદુ પાસે સંતુલનની શરત. ત્રીજા વિદ્યુત ભાર માટે સંતુલનની શરત. ઘણા બધા કિસ્સાઓ બની શકે કે જે બે વિદ્યુત ભારો હોય, બંને સજાતીય હોય, વિજાતીય હોય, બંનેના મૂલ્ય એક સરખા હોય પણ ખરા, ન પણ હોય. તો આવા કિસ્સામાં સંતુલન કયા કયા બિંદુ પાસે આપણને મળવાનું છે? ચાલો એક કિસ્સો ધ્યાનમાં લઈએ કે બે વિદ્યુત ભારો છે, એક છે Q1 અને બીજો છે Q2. બંને વચ્ચેના અંતરની આપણે વાત કરીએ તો ધારો કે બંને વચ્ચેનું અંતર ટોટલ અંતર છે r જેટલું. કેટલું છે બંને વચ્ચેનું ટોટલ અંતર? r જેટલું. એમની વચ્ચે હું એક કેપિટલ Q વિદ્યુત ભાર મૂકું છું. ધારો કે ધારણા કરીએ Q1 અને Q2 એક સરખા છે, એટલે કે આ રીતે Q1 Q2 બંને ધન અથવા તો બંને ઋણ. જ્યારે ત્રીજો વિદ્યુતભાર Q3 એ પેલા બંને કરતા વિપરીત સંજ્ઞા ધરાવે છે. એટલે જો આ બંને ધન હોય તો Q ઋણ, જો બંને ઋણ હોય તો કેપિટલ Q જે ત્રીજો વિદ્યુતભાર આપણે ધ્યાનમાં લેવાનો છે એ ધારો કે ધન હોય. એવો કિસ્સો આપણે ધ્યાનમાં લઈએ જ્યારે Q એ Q1 Q2 કરતા વિરુદ્ધ સંજ્ઞા ધરાવતો હોય. એટલે કે ધારણા કરીએ કે ચાલો Q1 ધન, Q2 ધન, તો Q કેવો? ઋણ હોય. આવી સ્થિતિમાં ચાલો આવી સ્થિતિમાં Q ક્યાં રાખવાથી મને Q પર લાગતું પરિણામ બળ શૂન્ય મળે? Q1 પર લાગતું પરિણામ બળ શૂન્ય બને કે Q2 પર લાગતું પરિણામ બળ શૂન્ય બને? ચાલો પહેલા તો Q ની વાત કરી. Q1 ને Q2 ને જોડતી રેખા પર આ Q ને ક્યાં રાખવું? ડાબી તરફ, જમણી તરફ કે વચ્ચે? ત્રણ શક્યતાઓ બને. જોઈ શકાય છે Q1 અને આ Q બંને વિરુદ્ધ સંજ્ઞા ધરાવે છે, એટલે બંને વચ્ચે આકર્ષણ થશે. એટલે Q1 વડે આ Q પર લાગતું બળ આ દિશામાં કંઈક આવશે. એ જ રીતે Q2 વડે આ Q પર લાગતું બળ વિરુદ્ધ દિશામાં આવશે. જે પહેલા વડે લાગતું હતું આ F1, આ F2 હું દર્શાવું. બંને વિરુદ્ધ દિશામાં છે એટલે પરિણામી બળ શૂન્ય મળવાની શક્યતા બનશે. સમાન મૂલ્યના વિરુદ્ધ દિશાના થાય તો જ નેટ ફોર્સ 0 બનવાનું છે. તો સીધું આમ બને પરિણામી વિદ્યુત બળ શૂન્ય માટે F1 બરાબર F2. પણ આ Q ને ક્યાં રાખ્યો? તો ધારો કે Q1 થી આ Q નું અંતર કેટલું છે? R1 અને Q2 થી આ Q નું અંતર કેટલું છે? R2. તો આવા કિસ્સામાં આ Q નું સ્થાન આપણે ધ્યાનમાં લઈએ. F1 અને F2 સમાન મૂલ્યના વિરુદ્ધ દિશાના થાય તો પરિણામી વિદ્યુત બળ શૂન્ય મળશે. ચાલો F1 નું સમીકરણ, F1 નું સમીકરણ શું બનશે? કે Q1 કેપિટલ Q અપોન R1 સ્ક્વેર. જ્યારે F2 Q2 વડે Q પર લાગતું બળ કે Q2 કેપિટલ Q અપોન R2 સ્ક્વેર. Q અને K કેન્સલ, આથી Q1 અપોન Q2 બરાબર R1 સ્ક્વેર અપોન R2 સ્ક્વેર આપણને મળે. Q1 ને Q2 ના મૂલ્ય આપણને ખ્યાલ હોય, R1 ને R2 આપણને ખબર હોય, તો એની એક શરત આ બને કે સંતુલનમાં તો જ રહે જો Q1 અપોન Q2 બરાબર R1 સ્ક્વેર અપોન R2 સ્ક્વેર થાય. જો Q પર લાગતું પરિણામી બળ શૂન્ય આપણે ધ્યાનમાં લઈએ તો એની શરત આ પાલન થવું જોઈએ. Q ઉપરાંત Q1 પર, ચાલો આ તો કોના પર પરિણામી બળ શૂન્ય હતું? Q પરનું બળ કેટલું? શૂન્ય. ચાલો Q પરના બદલે Q1 પરનું બળ શૂન્ય હોય. આવા કિસ્સામાં શરત શું બનશે? Q1 પરનું પરિણામી બળ શૂન્ય. Q1 પર કોણ કોણ બળ લગાડશે? કેપિટલ Q અને Q2. આ Q1 ધન છે તો આ એને આકર્ષશે, એટલે એના પર લાગતું પરિણામી બળ, સોરી, આના પર Q વડે લાગતું, કેપિટલ Q વડે લાગતું બળ આ દિશામાં આવશે. Q2 અને Q1 બંને ધન છે, અપાકર્ષણ થશે તો Q2 વડે Q1 પર લાગતું બળ વિરુદ્ધ દિશામાં આવશે. એટલે પરિણામી બળ તો શૂન્ય બનવાની શક્યતા છે. જો Q1 પર લાગતું પરિણામી બળ શૂન્ય હોય, Q1 સંતુલનમાં હોય, તો કેવી શરત આપણને મળી આવે? જો Q1 સંતુલનમાં હોય તો બળ આપણે લખી રાખીએ કેપિટલ Q વડે Q1 પર લાગતું બળ કે Q Q1 છેદમાં અંતર છે
આ બંને વચ્ચેનું r1² Q2 વડે Q1 પર રાખતું બળ કે Q1 Q2 છેદમાં અંતર Q2 અને Q1 વચ્ચેનું r1 પ્લસ r2 શું કેન્સલ થશે? K કેન્સલ થશે અને Q1 કેન્સલ થશે. આથી શું બાકી રહેશે? Q અપન r1² બરાબર Q2 અપન r1 પ્લસ r2². માટે Q બાય Q2 બરાબર r1² બાય r1 પ્લસ r2². આ એની શરત થશે. ત્રીજા માટે સીધી ઓટોમેટિક આપણે લખી શકીએ. ઓટોમેટિક તમને ખ્યાલ આવશે. જુઓ, Q2 પરનું બળ 0 હોય ત્યારે Q1 પરનું બળ 0 હતું તો શરત શું બની? Q1 થી અંતર r1 હતું, Q2 થી અંતર r1 પ્લસ r2 હતું. તો Q બાય Q2 બરાબર r1² ના છેદમાં r1 પ્લસ r2². Q થી જે અંતર r1 હતું એના વર્ગના છેદમાં Q2 થી જે અંતર હતું એનો વર્ગ ગુણોત્તરમાં આપણે આવે. તો અહીંયા સીધું શું બનશે? સપોઝ ધારો કે અંશમાં હું કેપિટલ Q ને છેદમાં હું Q1 લખું તો શું બનશે? ચાલો, કેપિટલ Q થી Q2 સુધીનું અંતર r2 તો અંશમાં આવશે r2² અને છેદમાં આ કેપિટલ Q પછી Q1 થી આ Q2 સુધીનું અંતર જે છે r1 પ્લસ r2 તો r1 પ્લસ r2². તો સંતુલન માટેની આ ત્રણ શરતો ધ્યાનમાં લઈ શકીએ. આ માત્ર ક્યારે? તો કે ત્રણ વિદ્યુત ભારોમાં બે વિદ્યુત ભારો એક સરખા હોય અને ત્રીજો વિદ્યુત ભાર એ પેલા બંને કરતા વિપરીત સંજ્ઞા ધરાવતો હોય. એટલે કે પેલા બંને ધન હોય તો કેપિટલ Q ઋણ હોય અને પેલા બંને ઋણ હોય તો કેપિટલ Q ધન હોય. ત્યારે નેક્સ્ટ આપણે શું ધ્યાનમાં લઈશું? તો નેક્સ્ટમાં આપણે આગળ જે વાત કરીશું એમાં Q1 ને Q2 બંને અલગ અલગ સંજ્ઞા ધરાવતો હોય. એટલે કે Q1 ધન હોય, Q2 ઋણ હોય, અથવા એનાથી ઉલટું પણ હોય, અથવા તેમના મૂલ્ય કોઈ એકનું મૂલ્ય નાનું હોય ને બીજાનું મૂલ્ય મોટું હોય. આવા કિસ્સામાં ક્યાં તટસ્થ બિંદુ મળી શકે? તટસ્થ બિંદુ એટલે કે એવું બિંદુ કે જ્યાં પરિણામી બળ કેટલું મળે? 0 મળે. તેની ચર્ચા આપણે નેક્સ્ટ વિડીયો લેક્ચરમાં કરીશું. અને આના આધારિત કુલમ્બના નિયમ આધારિત જે પ્રશ્નો આપણે ધ્યાનમાં લેવાના છે નેક્સ્ટ વિડીયો લેક્ચરમાં આપણે જોઈશું.